Greetings from Learning and Development Group. Today, we are going to look at the provisions relating to interstate migrant workers in continuation to what we have discussed yesterday. Section 59, Part 2 of the Occupational Safety, Health and Working Condition Code states that this provision relating to interstate migrant workers shall be applicable to establishment which employs 10 or more interstate migrant workers or has employed on any day of the preceding 12 months 10 or more interstate migrant workers. Section 61, Part 2 of the Occupational Safety, Health and Working Condition Code states that the employer shall pay a journey allowance to the interstate migrant worker to travel from the place of employment to his native place and back. The appropriate government will also prescribe the minimum service for entitlement, periodicity, and class of travel or any other matter which relates to the journey allowance of the interstate migrant worker. Section 63, Part 2 of the Occupational Safety, Health and Working Condition Code states that the appropriate government has to provide a toll-free helpline facility for the interstate migrant worker, and it will be prescribed by the appropriate government. Are there any rules relating to the interstate migrant workers in respect of this? For this, we refer Rule 1021 of Occupational Safety, Health and Working Condition Central Rules 2026 relating to journey allowance. It states that the employer shall pay a lump sum amount for travel purpose from the place of work to the native place of the interstate migrant worker, but this shall not be less than the second class sleeper or by bus or any other mode of transport from the place of employment to his native place and back. But for this, there is an eligibility criteria. The worker should have worked for not less than 180 days in the concerned establishment in the preceding 12 months. The journey allowance shall be given to the interstate migrant worker only once in 12 months. There is also one more tricky issue here. Rule 1022 states that if the interstate migrant worker has changed employers, what happens? If the interstate migrant worker provides a certificate from the previous employer that he has not received a journey allowance from him as he was employed for less than 180 days, then the next employer shall consider the period of service with the previous employer, calculate the period of service rendered by him in his own establishment, and if the period exceeds 180 days in the preceding 12 months, then the new employer, that is the next employer, shall pay the journey allowance to the interstate migrant worker considering the past service with the previous employer. These are the provisions relating to interstate migrant workers. Thank you. வணக்கம். லேர்னிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் குரூப்பிலிருந்து வாழ்த்துக்கள். நேத்திக்கு புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை பற்றி பார்த்தோம். இன்னைக்கு அதனுடைய கண்டினியூவேஷனை பார்க்க போகிறோம். இப்போ அப்ளிகபிலிட்டின்னு பார்த்தா செக்ஷன் 59 பார்ட் 2 ஆஃப் ஆக்குபேஷனல் சேஃப்டி ஹெல்த் அண்ட் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் கோடை பார்க்குறோம். அது என்ன சொல்லுதுன்னா 10 அல்லது மேற்பட்ட புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை ஒரு நிறுவனம் பணி அமர்த்தி இருந்தா, ஏதாவது ஒரு நாள்ல பணி அமர்த்தி இருந்தாலோ, அதாவது இந்த 12 மாசத்துல ஏதாவது ஒரு நாள் அவங்க 10 அல்லதற்கு மேற்பட்ட புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை பணிக்கு அமர்த்தி இருந்தாலும் இந்த செக்ஷன் அப்ளிகபிலிட்டி ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. இப்போ இந்த எம்ப்ளாயர் என்ன பண்ணோம்னா அந்த புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு ஜேர்னி அலவன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று கொடுக்கணும்னு செக்ஷன் 61 பார்ட் 2 ஆஃப் த ஆக்குபேஷனல் சேஃப்டி ஹெல்த் அண்ட் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் கோட்ல சொல்றாங்க. இதில் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒவ்வொரு எம்ப்ளாயரும் அந்த புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு ஒரு கணிசமான தொகை கொடுக்கணும். என்ன தொகை? அந்த தொகை என்ன இருக்கணும்னா அவருடைய சொந்த ஊருக்கு போயிட்டு, அதாவது பணி செய்யற இடத்துல இருந்து சொந்த ஊருக்கு போயிட்டு திரும்பி வரத்துக்கு உண்டான ஒரு தொகையை அவங்க கொடுக்கணும்னு சொல்றாங்க. இதுக்கு என்னன்னா அந்த அப்ராப்ரியேட் கவர்மெண்ட் அவங்களுக்கு பீரியட் ஆஃப் சர்வீஸ் ஏதாவது இருக்கா, அவங்களுக்கு எவ்வளோ மினிமம் சர்வீஸ் இருக்கணும், என்ன மாதிரி கிளாஸ் ஆஃப் டிராவல் அவங்களுக்கு பணம் கொடுக்கணும் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் அந்த அப்ராப்ரியேட் கவர்மெண்ட் சொல்லணும்னு இந்த செக்ஷன் 61ல பார்ட் 2ல சொல்லியிருக்காங்க. செக்ஷன் 63 பார்ட் 2 என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த அப்ராப்ரியேட் கவர்மெண்ட் இருக்காங்க இல்லையா,
அவங்க ஒரு டோல் ஃப்ரீ ஹெல்ப் லைன், இந்த புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்காக பிரத்யேகமா அவங்க வந்து ஒரு டோல் ஃப்ரீ ஹெல்ப் லைனை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரி, இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு விதிகள் ஏதாவது தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கான்னு கேட்டா ஆமா, விதிகள் இருக்கு. ரூல் 102(1) ஆக்குபேஷனல் சேஃப்டி ஹெல்த் அண்ட் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் சென்ட்ரல் ரூல்ஸ் 2026 மே 2026 அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க இல்லையா, அதுல இந்த ஜேர்னி அலவன்ஸ் இந்த புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு எப்படி இந்த எம்ப்ளாயர் கொடுக்கணும், எவ்வளவு கொடுக்கணும் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க. அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அந்த புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் செகண்ட் கிளாஸ் ஸ்லீப்பர் ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ணக்கூடிய தொகையை கொடுக்கணும். இல்லை அவர் அதுக்கு ஈக்குவலண்டா ஒரு பஸ்ஸில் பிரயாணம் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை வேற ஏதாவது மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்ல அவர் போகிறதுக்கோ அந்த மாதிரி அந்த ஒரு வழிவகை செய்கிற மாதிரி அவர் வந்து அந்த பணம் வந்து அந்த ஜேர்னி அலவன்ஸை வந்து அந்த எம்ப்ளாயர் கொடுக்கணும். அதாவது அவர் பணி செய்கிற இடத்துலேருந்து அவருடைய சொந்த ஊருக்கு போயிட்டு திரும்பி வரத்துக்கு அந்த பணத்தை அந்த எம்ப்ளாயர் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இதுக்கு ஏதாவது வந்து எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா அந்த புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளருக்கு இருக்கான்னு கேட்டா ஆமா இருக்கு. எப்படின்னா, அவரு அந்த எம்ப்ளாயர் கிட்ட குறைந்தபட்சம் 180 நாட்கள் அந்த 12 மாசத்துல அவர் வேலை செஞ்சிருந்தாதான் இந்த ஜேர்னி அலவன்ஸ் அந்த எம்ப்ளாயர் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஜேர்னி அலவன்ஸ் எப்ப கொடுக்கணும்னா, ஒவ்வொரு புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளருக்கும் ஒவ்வொரு 12 மாசத்துக்கு ஒரு முறை அந்த எம்ப்ளாயர் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுல இன்னொரு சிக்கலான ஒரு விஷயம் ரூல் 102(2)ல சொல்லியிருக்காங்க. அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இந்த புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர் இருக்கார் இல்லையா, அவரு ஒரு எம்ப்ளாயர்கிட்ட வேலை செய்யறாரு. ஆனா அந்த 180 நாள் இருக்கு இல்லையா, அந்த காலக்கெடு முடியறதுக்குள்ள அவர் அந்த பணியிலேருந்து விலகி இன்னொரு எம்ப்ளாயர்கிட்ட பணிக்கு சேர்ந்துடுறாரு. அப்படின்னா அந்த பணிக்கு புதுசா சேர்ந்திருக்காரு இல்லையா, அந்த எம்ப்ளாயர் கிட்ட தான் முன்னாடி ஜேர்னி அலவன்ஸ் அந்த ப்ரீவியஸ் எம்ப்ளாயர் எனக்கு கொடுக்கல, ஏன்னா நான் 180 நாட்கள் அந்த காலக்கெடுவை நான் முடிக்காம வந்துட்டதுனால எனக்கு அந்த ஜேர்னி அலவன்ஸ் அந்த எம்ப்ளாயர் கொடுக்கல அப்படின்ற ஒரு டிக்ளரேஷனை வந்து புது எம்ப்ளாயர்கிட்ட கொடுத்தா அந்த புது எம்ப்ளாயர் என்ன செய்யணும் தெரியுங்களா, அந்த முன்னாடி பணியில் செஞ்சார் இல்லையா ஒரு எம்ப்ளாயர்கிட்ட, அவர்கிட்ட எவ்வளோ பீரியட் ஆஃப் சர்வீஸ் அவர் செஞ்சாரோ அதையும் கணக்கெடுத்து தன்கிட்ட வேலை செய்த காலக்கெடுவையும் கணக்கு பண்ணி அது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தா அந்த 12 மாசத்துல 180 நாள் வரும் பட்சத்துல அவருக்கு அந்த ஜேர்னி அலவன்ஸை அந்த நெக்ஸ்ட் எம்ப்ளாயர், அதாவது புது எம்ப்ளாயர் கொடுக்கணும் அந்த ஜேர்னி அலவன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. நன்றி, வணக்கம்.